Very good evening all. You are watching Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj Chashak 2021. On behalf of NP Sports, I welcome you all everywhere. The crowd who is center of the Chhatrapati Shivaji Maharaj Chashak, you can see in front of the screen one beautiful classy bike who is going to a man of this series. Which player will get this? It will be declared on end of the day, not today, to end of this series. But definitely this classy bike will help to that player to ride for all over. So just like this match is going to be a very crucial, two teams who can face into each other. Sai Star Allani versus Shraddha Warrior Dasai. Before to taking the charge, Shraddha Warrior won the toss, elected to field first, and the two Allani batsmen, please come on the batting crease. अजय वेखंडे, आपण कॉमेंट बॉक्स मध्ये यायचंय. अजय वेखंडे, अजय वेखंडे, आपण कॉमेंट बॉक्स मध्ये यायचंय. Ajay Vekhande is with us. He is official scorer, and you can see the tennis league team, Gaurav Sawant, and whole the team, who entire team is working from very first day to end of the 7 days. Definitely, we are reaching up to the third day. End of only 2 matches are remaining over there. The first match of end of the phase. Shraddha Warrior Dasai versus Sai Star Allani. Sai Star Allani captain, 2 batsmen you can send immediately on the crease. MS Dhoni always said, MS Dhoni said that you don't play for the crowd. You don't play for the crowd. You can play for your country. You can play for your district. You can play for your village. You can play for your team. All the best. Both the team. Show your game. Show your spirit. All the best. Here we go. The first over. This is the mandatory power play. Start from VIP dice. Turn away. Akhtar Sheikh is on the bowling mark. And batting. Vijay Paste on batting mark. First ball over the wicket. This time beautiful driven to the onside. Fielder is fumbling over there. Batsman definitely gets a single run. Sharif Sheikh, who has done a mistake on Silimudan region, and definitely up the mark with the Vijay Paste. Score on 1. Definitely this match is very crucially, because knockout match, if you lose, then you will definitely back to your home. Salam, first time, facing in to Akhtar Sheikh on the mark. This time ball was played away of the body, a little bit good length. When he was pitching to the good length area, the ball was taking a little bit movement. Good bowling. Akhtar Sheikh has given only 1 run. He delivered of 2 balls. It is not expensive or indeed so far. Very good starts from Akhtar Sheikh. This time beautiful ball. Completely beaten the batsman. Audience साठी देखील एक पारितोषिक आहे की समीर निपुर्ते साहेबांकडनं जर तुम्ही झेल पकडला बाउंड्रीच्या बाहेर तर 200 रुपयाचा कॅश प्राइज मिळेल. आणि जर लगातार 3 षटकार लगावले तर 1000 रुपयांचा कॅश प्राइज देखील आलेला आहे समीर निपुर्ते साहेबांकडनं. दिस टाइम ब्यूटिफुल प्ले. टर्न अवे, टक अवे टू द ऑन साइड. बॉल इज गोइंग टू अवे ऑफ द लाइन. Just long leg, boundary line for 4 runs. Good start. 6 run. Okay. It's away of the maximum. What a class. Just gently push, gently flick away
with the extra timing, ball was going to the long leg region for 6 run. Good start from Vijay Paste. He is a hard-hitter batsman who representing to Orient team as a very expensive and exploded just like a bomb, just like a Karen Pollard. What a play. This time half trigger, hammer right onside. Fielder is chasing Dinesh Bangar, who fumbling over there. And that's time, definitely Vijay Basu gets enough time to complete 2 runs. With the 2, score moves on up to 10 run for no loss. First over in progress. It is going to be a very expensive over indeed so far, because Vijay Paste is on batting mark. Whenever Vijay Paste is on batting mark, that time definitely the bowler were thinking twicely. Let's see what will happen. This time gently push, good ball, respect. Vijay Paste has shown the respect because completely the ball was pitching to the block hole, and at that time just gently push with the soft hand. He is not using the high backlift, just using the low backlift, and at that time he is taking a 1 run. Score moves on up to 11 for no loss. Good start from both the players from TriStar Alliance team. Salam played for. Salam has not. Salam is not opened his account, but look at that Vijay. Vijay has played 12. Very first over completed. Akku has given 11, and he is not taking any wicket in it so far. So let's see who is the next bowler who can control both the batsmen, because if this batsman will be go for big hit, then definitely the score will be look like a mountain. पहिल्या षटकामध्ये 11 धावा आल्यात. पहिल्या षटकामध्ये 11 धावा आल्यात. पण दुसरं षटक कसं असेल? कार्तिक, ओहो, गुड बॉलिंग, चांगली बॉलिंग पाहायला मिळाली. गुड लेंथवरनं एक्स्ट्रा बाउन्स होतोय. म्हणून मी करत नाही रे इंग्लिश असं शोर आहे. चांगली बॉलिंग मी म्हणेल यावेळेस कार्तिकची, कारण विजय पस्टेला या ठिकाणी थांबवायचं असेल तर तुम्हाला जादुई गोलंदाजी करावी लागेल, कारण निश्चितप्रमाणे एका लाईन आणि लेंथवर ठेवावं लागेल. विजय पस्टेच्या बॅटमधून षटकार आपल्याला पाहावयास मिळाला की जो अगदी मी म्हणेल वाईल्डिश लॉंग लेगला एक पाहायला मिळाला. त्यानंतर मी म्हणेल एकेरी 2 धावांवर आतापर्यंत 12 धावांपर्यंत विजय पस्टेने या ठिकाणी कॉन्ट्रीब्युशन केलंय. 11 धावांपर्यंत कॉन्ट्रीब्युशन केले. चांगली बॅटिंग पाहायला मिळते. हो हो, अर्ध्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. यावेळेस मिस्टेक झाली होती आणि मला वाटतं गोलंदाजांनी सर्वाधिक मिस्टेक केली, कारण सलाम देखील बाद होऊ शकला असता आणि विजय पस्टे देखील बाद होऊ शकले असते. मात्र शेवटच्या मोमेंटला हातामधून चेंडू प्रेस झाला, चेंडू हातामधून निसटला आणि परिणामी एक धाव मिळालेली. रिस्की धाव होती, गरज नव्हती या धावेची. मात्र मी म्हणेल नशीब अगदी मी म्हणेल आज या दोन्ही बॅट्समनच्या बाजूने झुकतंय. चांगली बॉलिंग मी म्हणेल कार्तिक, कारण दर्जेदार दोन्ही चेंडू हाताळलेत आणि दोन्ही चेंडू बॅटवर कनेक्ट होऊ दिलेले नाहीये. 12 धावा रायफल कव्हर. हो, यावेळेस बिग हिट केला जातोय आणि चेंडू सरळ यावेळेस ट्रॅव्हल होतोय. 6 धावांसाठी दिनेश बांगर देखील थांबू शकले नाही. हा सलामचा सलामी देणारा अगदी मी म्हणेल विजयबाईंचा आणि अनिल अधिकारी साहेबांचा आशीर्वाद घेऊन येणारा षटकार. अगदी मी म्हणेल त्या पूर्णपणे बॅनरवर जाऊन चेंडू आदळलाय. फ्लाइंग कॅच होऊ शकली असती, फ्लाय देखील झाले होते, मात्र तो झेल घेऊ शकले नाही
आणि गुड शॉट. सलामच्या बॅटमधून हा पहिला षटकार येतोय. गुड स्ट्राईक. धावसंख्या धावफलकावर किती झाले? 18 धावा. गुड बॅटिंग, सेन्सिबल बॅटिंग पाहायला मिळतोय. सलाम वॉट बॅटिंग. हो हा देखील क्लासिक फटका आहे, थांबणार नाही. आणि अगदी मी म्हणेल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या बिल्डिंगच्या मी म्हणेल बिल्डिंगवर जाऊन कोसळलेला आणि स्पर्श करणारा आणि मी म्हणेल 5 स्टार अल्यानी संघाच्या डगआउट मध्ये हर्ष देणारा षटकार. व्हॉट अ बॅटिंग, क्लासिक बॅटिंग, स्लॉग स्वीप, स्वीट साऊंड, ॲब्सोल्युटली ब्युटिफुल हिट, सच अ मॅग्निफिशंट षटकार. जर अजून एक षटकार मारला तर समीर निपुते साहेबांकडनं 1001 रुपयांचा रोख कॅश प्राईज आहे. आणि जर ऑडियन्सने कोणी खेळ पकडला तर 201 रुपयांचा कॅश प्राईज निपुते साहेबांकडनं आहे. याची देखील नोंद घ्यायची. चांगली बॅटिंग, दर्जेदार बॅटिंग पाहायला मिळते. हो हो या बॅटला लॉफ केलं ही पण क्षेत्ररक्षक असलेले इम्रान भाई वेगाने येथील एकच धाव मिळेल. ही मॅच मी अगोदरच सांगितली होती की हाय व्होल्टेज सामना आहे. काय मॅच रंगते, कारण कार्तिक असा खेळाडू आहे की ज्याने 2 मेडल ओव्हर टाकल्यात त्याच्या करिअरमध्ये आणि त्याला या ठिकाणी हिटिंग करणं कौतुकास्पद आहे. हो हो फुलर यांचा चेंडू, सिग्नेचर शॉट आपण पाहायला मिळाला. हेलिकॉप्टर उडवला होता, वाईड यॉर्कर हेलिकॉप्टर. हा देखील 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर निर्धारित 2 षटकामध्ये आपण पाहिलं तर आतापर्यंत धावसंख्या धावफलकावर सजवली गेली आहे 24 धावा, 26 धावा. 13च्या सरासरीने आतापर्यंत धावसंख्या धावफलकावर सजवली गेली. 13ची सरासरी जरी ठेवली तरी देखील मी म्हणेल 50 पर्यंत ते पोहोचू शकतात. आणि 50 पर्यंत पोहोचायचं असेल तर ही विकेट फार महत्वाची, कारण दोघी सेट झालेत आणि सेट झाल्यानंतर अगदी मी म्हणेल त्यांना चेंडू फुटबॉल सारखा दिसू लागलाय. आणि फुटबॉल सारखा चेंडू दिसत असताना मी म्हणेल विजय पष्टे अतिशय क्रुशल ठरणार, कारण या मैदानावर अगदी मी म्हणेल 6 ते 7 वर्ष तो चांगल्या प्रकारे प्रॅक्टिस करतोय. हरिओम संघातर्फे खेळतोय देखील. ज्यावेळेस विजय पष्टेला मी प्रथमतः पाहिलं होतं माळ येथील मैदानावर, त्यावेळेस अगदी मुरबाड संघाच्या तर्फे खेळायला आला होता आणि फर्स्ट टाइम मी अभिजित कुडव यांच्यासोबत त्याला पाहिलं होतं. त्यानंतर या खेळाडूने काय प्रगती केली आहे, 5 ते 7 वर्षामध्ये स्वतःला सिद्ध केलं आणि शहापूर टेनिस क्रिकेटचा एक पोलार्ड म्हणून ते ओळखले जातात, की ज्याला शिंदे सर जल्लाद देखील म्हणतात. गोलंदाजीसाठी कर्दनकाल ठरणारा हा जल्लाद असेल. हो हो काय फटका सजवलाय आणि जल्लादचं रूपांतर करून दाखवलंय, कारण तोच आहे या मैदानावरचा गोलंदाजांचा कर्दनकाल. त्याचं नाव आहे विजय पष्टे. व्हॉट अ बॅटिंग, मोस्टलेस हिट, मॅग्निफिशंट टायमिंग, क्लासिक हिट आणि मी म्हणेल या ठिकाणी चाबूक शॉट. ज्याप्रमाणे चापकाचे फटके एखाद्या पडतात त्याप्रमाणे या चेंडूवर फटके पडतायत आणि मला वाटतं वेदना कोणाला होत आहेत तर गोलंदाजाला वेदना होत आहेत. इतका वेदनादायी आणि मी म्हणेल 5 स्टार अल्यानी संघाला हर्षदायी खेळाडू म्हणजे विजय पष्टे. चांगली बॅटिंग, दर्जेदार बॅटिंग, क्लासिक बॅटिंग, ब्युटिफुल बॅटिंग. हो हो यावेळेस इनर एज लागली होती आणि वंडी थर्ड मॅचमध्ये विकेट किपरने थोडीशी मी म्हणेल अजून चपलाई दाखवली असती मुसा शेखनी तर आज झेल देखील होऊ शकला असता. स्ट्राईक रोटेट होणार आणि धावसंख्या धावफलकावर 33 धावा. चांगली बॅटिंग, चांगला ॲव्हरेज या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. विजयच्या बॅटमधून 2 षटकार आलेत. 17 धावांवर खेळतोय विजय आणि सलाम आपण या ठिकाणी पाहतोय 13 धावांवर खेळतोय, की ज्यामध्ये 2 षटकार सलामचे आणि मी म्हणेल विजयचे 2 षटकार. काय बॅटिंग करतात हे दोन्ही खेळाडू. Oh my goodness, what a monstrous hit. It's a going as a out of the park. One more सलामच्या बॅटमधून येणारा A1 क्वालिटीचा सलामी गुलाबी षटकार. क्या बात आहे, लाजवाब बॅटिंग. ओहो ॲब्सोल्युटली ब्युटिफुल. या अंडर 20च्या खेळाडूने काय मन जिंकले, सगळे प्रेक्षक
बॅटिंग साठी टाळ्या वाजवत आहेत. जबरदस्त बॅटिंग. सलामच्या बॅटमधून हा तिसरा षटकार येतोय. आता मात्र मी म्हणेल गोलंदाज मिर्झावर आलेलं प्रेशर, कारण मिर्झाने 3 चेंडूमध्ये अक्षरशः 13 धावा खर्च केल्यात. वॉट अ बॅटिंग. सायसर अल्यानी संघ रनस्मृती चषकावर रनरअप राहिला आणि काय बॅटिंग त्या ठिकाणी केली होती. अक्षरशः सगळी प्रेक्षकांनी मन जिंकली आणि तो फॉर्म कंटिन्यू करतायत कारण महेंद्रसिंग धोनी म्हणाले की डोंट प्ले फॉर क्राऊड, यू कॅन प्ले फॉर युअर व्हिलेज. अगदी त्याप्रमाणे खेळतायत, आपल्या संघासाठी खेळतायत. ओ हो, विकेट गेल्यामध्ये संधी आहे, झेल होऊ शकतो का. आणि येस, झेलबाद. सलाम चांगली बॅटिंग करून सलामी देऊन मी म्हणेल या ठिकाणी डगआउट मध्ये आनंदाने परततोय. चांगली बॅटिंग केली. पहिला फलंदाज साईस्टर अल्यानी संघाचा या ठिकाणी बाद होतोय. सलाम केला जयेश अवतरला आणि जयेश खापरे काय करू शकतो हे मागील सामन्यामध्ये आपण पाहिलंय. पुन्हा एकदा तोच फॉर्म आणि हे 3 खेळाडू. आणि अगदी जर पाहिलं ना तर साईस्टार अल्यानी संघ या 3 खेळाडूंच्या इर्दगिर्द म्हणजे अगदी मी म्हणेल त्यांच्या सभोवतीच हा संघ एकदम परफेक्टली खेळत असतो. आणि हे 3 खेळाडू जेव्हा पूर्णपणे सूर्यासारखे चमकतात त्यावेळेस निश्चितप्रमाणे मी म्हणेल उरलेले 8 खेळाडू हे अगदी त्यांना मी म्हणेल साथ देत असतात. आणि परिणामी साईस्टार अल्यानी संघ यावर्षी चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे, कारण हे 3 खेळाडू चांगल्या पद्धतीने खेळत आहेत. मिर्झा गुड बॉलिंग, ब्रेव बॉलिंग. ओ माय गुडनेस, या फटक्याचं वर्णन तरी काय करावं. ज्या कृष्णाने संपूर्ण वृंदावन गाजवलं, मी म्हणेल हे खाडे मैदान गाजवणारा विजय बसते जल्लाद, त्याला मी गोंडस नाव दिलंय. जल्लाद जरी तो गोलंदाज जरी असेल मात्र या मैदानावर तो असेल कृष्ण. रंगाने देखील कृष्ण आणि बॅटिंग करून मुरली वाजवतोय आणि त्या मुरलीच्या सुरावर सगळे प्रेक्षक डोलतायत. व्हॉट अ क्लासिक हिट. विराट स्टाईल, वी स्टाईल, मी म्हणेल पोलार्ड स्टाईल हा षटकार. आज मात्र मला वाटतं आईचा आशीर्वाद मिळालाय, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आशीर्वाद. कारण मावळा आहे तो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा. मावळा कसा लढतोय. व्हॉट अ बॅटिंग, क्लासिक बॅटिंग. प्रेक्षक देखील टाळ्या वाजवत आहेत. सुपर बॅटिंग. ओ माय गुडनेस, इस गाड़ी का नाम क्या है. हे वादळ कुठे जाऊन पोहोचणार. हे वादळ मला वाटतं PS देशमुख बिल्डिंगवर जाऊन कोसळणार, कारण PS देशमुख बिल्डिंग एकमेव अशी आहे की जी हे वादळ शमवू शकते. ओहो क्या बात आहे. 1 more 6, 1 more बिग ब्लास्ट. पोलादच्या बॅटमधून, विजय पस्तीच्या बॅटमधून 1 more ब्रँडेड षटकार. साधाबा. या साधाबाने धावसंख्येला आकार, धावसंख्या धावफलकावर 51 धावा. ओ माय गुडनेस, व्हॉट अ क्लासिक बॅटिंग. Absolutely beautiful, tremendous timing, magnificent hit. जितकं विशेषण द्यावी तितकं कमी, कारण हा अतिशय शांत खेळाडू ज्यावेळेस बॅटिंगला उतरतो त्यावेळेस प्रेक्षक फक्त त्याची बॅटिंग बघण्यासाठी येतात. अशी बॅटिंग करतोय. चौथं षटक कसं हाताळेल, कारण या षटकात कमी धावा देण्याचा प्रयत्न करेल मुसा शेख. पहिल्या षटकात अक्कूने 11 धावा खर्च केल्या. कार्तिकने दुसऱ्या षटकामध्ये 15 धावा खर्च केल्या. त्यानंतर मी म्हणेल मिर्झा 25 धावा, की ज्या 25 धाव्यांमध्ये 4 षटकार अक्षरशः उत्तुंग, क्लासिक आणि देखणे आकर्षित करणारे षटकार पाहायला मिळाले. काय बॅटिंग करतोय जयेश भाऊ. जयेशची बॅटिंग कशी असेल. प्रेशरमध्ये थोडेफार आलेत, मात्र मित्रांनो निश्चितच संघर्ष करावा लागेल. किती परिस्थिती कठीण असेल त्या परिस्थितीमध्ये तुम्हाला चांगली जबाबदारी पार पडून खेळावं लागेल. वैयक्तिक 11 चेंडूमध्ये 30 धावांवर खेळतोय. काय बॅटिंग करतोय या ठिकाणी. कितीचा स्ट्राईक रेट झाला प्रशांत, कितीचा स्ट्राईक रेट झाला. 10 चेंडू 30 धावा म्हणजे 100चा का. 100चा ना. 272च्या
स्ट्राईक रेटने खेळतोय आणि निश्चितप्रमाणे मी म्हणेल 272च्या स्ट्राईक रेट 272. ओहो क्या बात आहे. ओहो ओहो मुसा शेख क्लासिक क्लीन बॉल. जयेश काफरेला या ठिकाणी चारही मुंड्या मी म्हणेल पूर्णपणे सरप्राईज करून चित्त केलंय. टिट फॉर टॅट. जर तुम्ही षटकार मारू शकता तर आम्ही देखील तुमची धांदी गोल करू शकतो. जयेश काफरे यावेळेस निश्चितच आज ओपनिंगला आले नाही, मात्र सर बॅटने जर फटका खेळले असते तर प्रॉपर कनेक्शन पाहायला मिळालं असतं. स्लॉक स्वीप करायला गेले, चेंडूमध्ये गती होती, गती थोडीशी मी म्हणेल स्किट झाला चेंडू सिमेंट पिच असल्यामुळे आणि पूर्णपणे मिडल स्टंप उडवलाय. आणि यावेळेस निश्चितप्रमाणे मॅच मध्ये येऊ शकतो श्रद्धावळी दसरी संघ, कारण त्यांच्याकडे देखील तितकेच चांगले बॅट्समन आहेत. पहिला किती धावा अजून 5 चेंडूमध्ये लगावू शकतात. गुड बॉलिंग मुसा, ॲब्सोल्युटली ब्युटिफुल बॉलिंग. मुसा शेख राईट ऑन ओव्हर द विकेट. कोणी बॅट्समॅन? नितीन. यावेळेस आपण पाहू शकतो लेग स्टंपच्या बाहेर पिचिंग केलं होतं. डेफिनेटली वाईड असेल पंच निरीक्षित करतायत. अवांतर बर धावसंख्या दाखवल का बर 52. हो हो गतीमध्ये बदल केला, फटका सजवला गेला, झेल होऊ शकतो आणि दिनेश बांगरकडनं देखील झेल सुटू शकतो. हे देखील या मैदानावर पाहायला मिळालं. सर्वोत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकाकडनं देखील, कारण प्रेशर आहे, प्रेशर असल्यामुळे असं देखील घडू शकतं. मात्र चांगला प्रयत्न केला. मात्र स्टँडर्ड ऑफ क्रिकेट जर पाहिलं दिनेश बांगरचं हे खूप उच्चतम आहे. हा झेल त्यांनी घ्यायला हवा होता. मात्र स्ट्राईक कोणाकडे आली आहे. मॅन इन फॉर्म क्लासी हारिटर जल्लाद कृष्ण, या मैदानावरचा कृष्ण, या मैदानावरचा या वृंदावनाचा कृष्णच मी म्हणेल. हातामध्ये जी बॅट आहे ना ती मुरली आहे, त्याची मुरली अगदी त्याप्रमाणे मुरलीच्या सुरांवर षटकाराने संगीत वाजवतोय. ओहो लाईन चांगली होती, या वेळेस बीट केलंय. ओहो क्या बात आहे मुसा शेख. या परिस्थितीमध्ये मी निश्चितच म्हणेल वर बॉलिंग, क्लासिक बॉलिंग. ज्या मॅन इन फॉर्म बॅट्समनला डॉट चेंडू काढणं, आतापर्यंत 3 चेंडूमध्ये 2च धावा खर्च केलात. क्या बात आहे, लाजवाब बॉलिंग. हो गतीमध्ये बदल केला होता डिक्लेअर झोन मध्ये. किती धावा मिळेल? 2 धावा डिक्लेअर झोन मध्ये, या 2 धावा आल्यात. संदीप वारगडे साहेबांकडनं मुसा शेखला देखील शुभेच्छा आलेल्या आहेत आणि मला वाटतं या शुभेच्छा रूपीच ही बॉलिंग केली जाते. काय बॉलिंग केली जाते, चांगली बॉलिंग मी म्हणेल. धावसंख्या दाखल करू 2 धाव्यांनी 55 धावा. और बॅट लॉफ केला क्षेत्र वेगाने येईल. थोडासा फंबल झालं, स्पीड झाले, स्लिप झाले. त्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर संधी कोणाला मिळाली, पुन्हा एकदा स्ट्राईक विजय पष्टे. आजचा दिवस खूप शुभ आहे सायसर कल्याणी संघासाठी, कारण विजय पष्टे फॉर्म मध्ये आलाय आणि विजय पष्टे ज्या ज्या वेळेस फॉर्म मध्ये असतो त्यावेळेस त्याच्याकडून चांगलं प्रदर्शन होत असतं मित्रांनो, आणि तीच प्रेक्षकांसाठी पर्वणी असते. परंतु मी म्हणेल मुसा शेखनी काय कमबॅक केलाय, आपल्या संघाला मॅच मध्ये आणलंय. हो हो गुड बॉलिंग मुसा, ब्युटिफुल बॉलिंग. यावेळेस मी म्हणू शकतो कडक बॉलिंग. फलंदाजांना कडक शब्द वापरला जातो, मग मी म्हणेल कडक बॉलिंग. क्या बात आहे, आपला फिंगर रोल केले, आपली जादुई गोलंदाजी केली आणि निश्चितप्रमाणे या मॅच मध्ये मी म्हणेल पॅरल आणलंय. आता बॅटिंग डिपार्टमेंट कसं असेल यावर ही मॅच ठरेल, कारण निर्धारित 24 चेंडूमध्ये धावसंख्या 58 धावा जिंकण्यासाठी हवेत.
टोटल बघितलं तर खूप मोठा आहे, परंतु स्टँडर्ड ऑफ क्रिकेट जर पाहिलं श्रद्धावरे देसाई या संघाचं, तर बॅटिंग लाईनअप खूप मोठी आहे आणि बॅटिंग लाईनअप मोठी असल्यामुळे 7 ते 8 बॅट्समन हे त्यांचे इतके विस्फोटक आहेत की कोणीही येऊन मॅच फिनिश करू शकतो. 2-3 मॅच फिनिशर आहेत. ओपनिंगला आपण आज पाहिलं तर निश्चितप्रमाणे सूरज विशेची या ठिकाणी नितांत गरज आहे, तो देखील नाहीये. म्हणजे थोडंसं मी म्हणजे स्ट्रगल निश्चित करेल. मात्र मित्रांनो, परिस्थिती जरी कठीण असेल तरी मी अगोदरच सांगितलंय की संघर्षाशिवाय पर्याय नाहीये. संघर्ष तर करावाच लागेल आणि तुम्ही योद्धे आहात, तुम्ही श्रद्धा वॉरियर जसेही आहात, तुम्ही वॉरियर म्हणजे युद्ध करणारे योद्धे. तुम्हाला युद्धच करावं लागेल आणि युद्ध करण्यासाठी तुम्हाला चांगली बॅटिंग करावी लागेल. लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन हे 2 बॅट्समन जर राहिले ना तर मला वाटतं ही मॅच 3 ओव्हरमध्ये देखील कंप्लीट करू शकतात. मात्र राहून चालणार नाही, तर ही मॅच फिनिश करण्यासाठी त्यांना चांगलं खेळावं लागेल. ही मॅच फिनिश करायची असेल तर त्यांना चांगलं झुंजावं लागेल 2 जखमी वाघांसारखं. कारण दोन्ही संघ जर पाहिले तर मॅन टू मॅन मार्किंग पाहिलं तर दोघांकडे इक्वली बेस्ट बॉलर आहेत, बेस्ट फिल्डर आहेत, बेस्ट बॅट्समन आहेत. मात्र एका इनिंगचं एक सत्र आपण पाहिलं बॅट्समन चांगले खेळले. आता दुसऱ्या सत्रामध्ये चेसिंग करण्यासाठी बॅट्समनला चांगली बॅटिंग करावी लागेल. अभिजित सावंत आमचे या ठिकाणी निश्चितच मॅचचा आनंद घेत आहेत. फळे सरांचा शेवटचा दिवस आहे, निश्चितच तुमचं देखील या ठिकाणी स्वागत असेल. शेवटची संध्याकाळ आहे. विशाल त्याला घेऊन जा ना सावंतकडे. अभि सावंतकडे नाही त्याला. अभि सावंतकडे अजून लावा ना. दुसरा ना केला बॉल चेक करायला. जो संघ विजयी होईल तो संघ आज क्वालिफाईंग सामना खेळेल. शेरे वासिंद विभागातील अतिशय मी म्हणेल दर्जेदार टीम. रुपेश कॅप्टन आहेत आणि त्या रुपेशने काय बॅटिंग करून मी म्हणेल आतापर्यंत विजयी रथ त्यांचा आतापर्यंत चालवलाय. मात्र मी म्हणेल ह्या टीम मधून या दोन्ही टीम इक्वली तेवढ्याच ग्रेट आहेत शहापूर टेनिस क्रिकेटमध्ये. घाई करायची मित्रांनो, 5:15 झालेत, 5:15 झालेत आणि या मॅचला ऑलमोस्ट 20 मिनिटं अजून लागणार आणि शेवटची मॅच साठी देखील मी म्हणेल 1 तास जाऊ शकतो, म्हणजे अंधार होऊ शकतो. फास्ट खेळायचंय. 1 मिनिट देखील मित्रांनो या ठिकाणी आपण वेस्टेज घालवायचं नाहीये. मस्ट विन मॅच, डू ऑर डाय. ही मॅच जर जिंकले तर तुम्ही वासिंद परिसरातील शेरे गावाशी खेळणार. ही मॅच जर लूज झाले अनिकेत चेंडू घेऊन यायचे. अनिकेत चेंडू घेऊन यायचे. आमचे अवसरे सर देखील सामन्याचं लाईव्ह प्रक्षेपण पाहतायत. समीर अवसरे सर आपण देखील हे मॅचचा आनंद लुटतायत. चांगली मॅच रंगणार यामध्ये ती मात्र शंका नाही. ज्युनियर नितीन चला
चला मॅचला सुरुवात करायची मित्रांनो. पहिले षटक या ठिकाणी आमच्या व्हीआयपी डाईज एंड कडनं हाताळतो नितीन ज्युनियर मुसा शेख, अतिशय क्लासिक बॅट्समन. हो पहिलाच चेंडू यावेळेस मिसिट झालाय. सलाम शेख, ओ माय गुडनेस, पहिल्या चेंडूवर मुसा शेख सारख्या दिग्गज खेळाडूला या ठिकाणी मी म्हणेल जाळ्यामध्ये अडकवलं. फुलटॉस चेंडू, लोअर फुलटॉस, ज्युसी फुलटॉस, अक्रॉस दी लाईन खेळायला गेले. चेंडू मी म्हणेल मिसहिट झालं आणि अगदी लॉंग ऑफला असलेला सलाम काय धावत गेलाय चेंडूवर. मी म्हणेल अगदी मी म्हणेल दोन्ही हाताने अगदी हळूवार पद्धतीने तो चेंडू हाताळला आणि आपल्या दोन्ही हाताला फेविकॉल जोडून तो झेल पकडलाय. अगदी मी म्हणेल आमचे शिंदे सर म्हणतात डॉली कॅच प्रमाणे कन्वर्ट केलं. ओहो क्या बात आहे. वसीम अक्रम नेहमी म्हणतात मनीष खारीक साहेबांकडनं हॅट्रिक साठी 201 रुपयाचं कॅश प्राइज आलंय. निश्चितच अभिजित सावंत सर, अभिजित सावंत साहेब, वसीम अक्रम असे म्हणतात की यू आर द बेस्ट प्लेयर. First of all, you have to think to yourself, you are the best player. Because entire life, you can proving to the others that you are not best player. स्वतः तुम्ही चांगले प्लेयर आहात हे स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी, कारण जगाला सिद्ध करण्यासाठी रात्रंदिवस तुम्ही मेहनत कराल. सुरुवातीला तुम्ही स्वतःला सिद्ध करा की तुम्ही बेस्ट प्लेयर आहात. नेहमीच लेजेंडरी क्रिकेटर अगदी स्वतःपासूनच शिकले आणि जगाला दाखवलं. ओ हो पहिला चेंडू बिग हिट, गगन भरारी ही आहे सुरुवात. अक्कू व्हाट अ क्लासिक हिट, मॅक्सिमम. क्या बात आहे. टीट फॉर टॅट, टीट फॉर टॅट. जर पोलार्ड मारू शकतो तर अक्कू का नाही. पद लालित्य दाखवलं, लालित्यपूर्ण फटका, चेंडू बनवला, फटका बनवला आणि फटका अगदी निमल एक्झाईल केलाय सरळ लंगट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. साधावा. आता मात्र विचार विनिमय करण्यात निश्चितप्रमाणे या ठिकाणी बोलवला थोडंसं मी म्हणेल मार्गदर्शन केलं जातंय, कारण हा बॅट्समन असा आहे. किती धावा पाहिजे ते वरती लिही. इथे लिही मला, वरती लिही, इथे लिही, मला समजेल ना. हो फटका चांगला आहे आणि रिझल्ट देखील एलिमिनेशन देखील मिळाला. इनसाइड आउट. व्हाट अ क्लास. ही मॅच काय रंगणार, ही मॅच कुठे जाणार, काय दडलं या मॅच मध्ये. फक्त आणि फक्त अक्कू is the key batsman, one of the best player of Shraddha Warrior team. He is a classic hitter and is informed batsman in 2020 to 2021. तिसऱ्या षटकासाठी 1,001 रुपयांचा कॅश प्राइज समीर निंबुर्ते साहेबांकडनं आहे. संधी आहे, पटावर घ्यायचे. प्रत्येक षटकाराला टीम मिटिंग घेऊ नका. अजून एक सामना खेळवायचे. मात्र काय बॅटिंग करतोय, क्लासिक बॅटिंग. जगदीश टायमे अगदी आमचे जवळचे मित्र, त्यांच्याकडून देखील या ठिकाणी चांगली शाबासकी मिळत आहे. ऑल द बेस्ट देखील म्हटलं गेलं या ठिकाणी आणि चांगली या ठिकाणी कॉमेंट्री ते ऐकत आहेत असं त्यांनी मेसेज करून एक प्रेरणादायी शुभेच्छा पत्र पाठवलंय. धन्यवाद जगदीश. ओहो फ्लोलेनचा चेंडू, ओ गॅप असेल, चेंडू यावेळेस बीट करेल का. येस, चेंडू अलॉंग दी कार्पेट, गॅप सिलेक्शन आणि क्या बात आहे, क्या बात आहे. अक्कू जबरदस्त बॅटिंग. कारण मित्रांनो या फटक्यावर एवढंच आठवतं, रिकी पॉन्टिंग म्हणतो की ज्या वेळेस बॅटिंगवर येणारा स्ट्रायकिंग बॅट्समन हा सर्वे करतो की फिल्डर कुठे आहेत, परंतु मी ज्यावेळेस जायचो ना खेळपट्टीवर त्यावेळेस मी फिल्डर नव्हतो बघत. आय एम नॉट वॉचिंग द फिल्डर, आय एम जस्ट ओनली फाइंडिंग द गॅप्स अँड देन आय डिलिव्हर द बॅट. मी फक्त गॅप बघायचो आणि खेळायचो, असे रिकी पॉन्टिंग म्हणतात. याप्रमाणे बॅटिंग करतो अक्की. व्हाट अ क्लासिक बॅटिंग. फुलटा चेंडू यावेळेस लॉफ केलाय, झेल होऊ शकतो का आणि यावेळेस शेलबात. फुलटॉस चेंडू होता, लोअर फुलटॉस
आणि बॅट्समन अक्कू बाद होतोय. अंपायर आउट आहे ना? ओके. रिव्ह्यू सिस्टीम नाहीये. आमचा जुडी देखील आनंदी होतोय. गणेश डिंगोरे हे देखील मॅचचा आनंद घेत आहेत. क्या बात आहे. थोडासा मोह आवडता आला नाही, फटका एक्झाईल करता आले नाही, बाउंड्री लाईन क्लिअर करू शकले नाही. मात्र एंटरटेनिंग गेम खेळून या ठिकाणी अक्कू आपल्या तंबूच्या आशेला परतलेत. कारण ज्या ज्या वेळेस रिकी पॉन्टिंग खेळपट्टीवर टिकायचे, ज्या ज्या वेळेस त्या खेळपट्टीवर चिकटायचे, अक्षरशः गोलंदाज रडायचे, अक्षरशः गोलंदाज रडायचे. आज मात्र असं वाटलं होतं की रिकी पॉन्टिंगची ताकद, रिकी पॉन्टिंगचा क्लास हा अक्कूच्या बॅटमध्ये आला होता. मात्र मुख्यच्या क्षणी मी म्हणेल फटका फसला गेला आणि सलाम 2 झेल पकडलेत. व्हॉट अ क्लासिक फिल्डिंग. अवसरी सर त्या गाडीचा आरसा येलो कॅप प्रेक्षक देवेश काही ऐकत पण नाही. फुलटा चेंडू. क्या बात आहे. शाबाज शाबाज शाबाज. या शाबाजला मी रमेशस्मृती चषकात पाहिलं. क्या बात आहे. त्या ठिकाणी जी बॅटिंग केली तो फॉर्म आजही या मैदानावर पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू यावेळेस बदलाने दाखवलं, ऑन साईडला फ्लिक केलं, चेंडू सरळ सलामच्या अगदी जवळून गेला, इतक्या वेगाने बाउंड्रीच्या बाहेर गेलाय. 4 धावांसाठी मिड विकेट झोन मध्ये 4 धावा आल्या. 4 धावांनी धावसंख्येला आकार, धावसंख्या धावफलकावर 20 धावा. 58 धावांची गरज असताना 20 आल्यात. मॅच पूर्णपणे बनली. मॅच पूर्णपणे बनली आहे. काय होईल, काय घडेल, कसं घडेल हे येणारे 18 चेंडू सांगून जातील. मात्र निश्चितप्रमाणे ही मॅच खूप हाय व्होल्टेज आहे. कारण प्रेक्षक अगदी गाड्यांवर बसलेत आणि मॅच कडे बघतायत. फुल टू पॅक क्राऊड. ज्युनियर गेले, सिनियर आले. सिनियरला सिनियर पद टिकवायचं असेल तर आपला क्लास दाखवावा लागेल. कारण हे 2 बॅट्समन ही मॅच शेवटच्या चेंडूपर्यंत सोडणार नाही. डोंट गिव्ह अप, ॲब्सोल्युटली डोंट गिव्ह अप असं वसीम अक्रम नेहमी म्हणतो. त्याप्रमाणे कधी आयुष्यामध्ये गिव्ह अप करू नका. परिस्थिती कितीही कठीण असो, जटिल असो, कितीही कन्फ्युजन असो, तुम्ही राहुल द्रविड सारखं द वॉल व्हावं, व्ही.एस. लक्ष्मण सारखं व्हेरी व्हेरी स्पेशल व्हावं आणि व्हेरी व्हेरी स्पेशल सारखी इनिंग खेळावी. क्रुशल मॅच आहे. चला खूप उशीर होतो मित्रांनो. नितीन सिनियर लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. ओ फटका फसलाय आणि ओ माय गुडनेस विजय पस्ते. कृष्ण 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 कृष्णमय वातावरण करणारा, हे खाडे मैदानाचं वृंदावन बनवणारा विजय पस्ते पुन्हा एकदा धावून आलाय. आपली मुरली वाजवली आणि त्या मुरलीमध्ये मला वाटतं झेल टिपलाय. क्या बात आहे. व्हॉट अ क्लासिक कॅच, व्हॉट अ क्लासिक फिल्डिंग. आमच्या व्हीआयपी डायसच्या समोर येऊन झेल पकडलाय आणि इम्रान बाईची खेळी या ठिकाणी संपुष्टात आले. असे विकेट जर महत्त्वाचे गेले तर मात्र मॅच खूप कठीण होऊन जाईल. चला बॅट्समन पाठवायचे. दिनेश बांगर जात आहेत मिडल ऑर्डर मध्ये. हे 2 बॅट्समन अतिशय नियमित विस्फोटक फलंदाज आहेत.
काय झालं बॉलला? खूप उशीर होतो मित्रांनो, सहकार्य करायचंय. या ठिकाणी प्रत्येक प्रेक्षकाला 201 रुपयांचा कॅश प्राइज संबंधित गुरुजी साहेबांकडनं आहे. जर आपण खेळ पकडला बाउंड्रीच्या बाहेर आणि 3 षटकार जर लगातार कॉन्स्टंटली तुम्ही 3 षटकार मारले तर तुम्हाला रोख 1001 रुपयांचं कॅश प्राइज. कारण मित्रांनो, ही स्पर्धा श्री छत्रपती शिवाजी महाराज चषक 2021 ही स्पर्धा लाईव्ह tenniscricket.in गौरव सावंतच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचवली जाते. आणि निश्चितप्रमाणे ही संधी आम्हाला देखील आली आहे, कारण आमचा आवाज हा tenniscricket.in माध्यमातून प्रत्येक घरोघरामध्ये पोहोचला जातोय. कारण केबल नेटवर्कच्या माध्यमातून देखील शहापूर, मुरबाड आणि टिटवाळा विभागामध्ये ही स्पर्धा लाईव्ह दाखवली जाते. प्रेक्षक देखील मेसेजेस करतायत tenniscricket.in माध्यमातून आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून देखील ही मॅच बघितली जाते. सर घ्या ना, एकच बॉल झालाय कधीपासून. चला, एकच चेंडू झाला आणि इतका वेळ आपण घेतलाय. अजून एक मॅच खेळायची मित्रांनो. काय करायचंय नितीन? काय करायचे फटाफट. नितीन अराउंड द विकेट. यावेळेस दुर्वळ चेंडू असेल ऑप्शनच्या बाहेर आणि 9 चेंडू. थोडीशी मी म्हणेल खराब लाईन, खराब स्ट्रॅटेजी मी म्हणेल, रॉंग स्ट्रॅटेजी. या ठिकाणी अवतरले, रॉंग वन टाकलं होतं, माझा रॉंग चेंडू झालाय. फ्री हिट असेल. धावसंख्या दाखल 21 धावा. आम्हाला 21 पाहिजे. 21 धावा. अरे एकच ओव्हर झाली तशी. तुम्ही आता असं होईल. हो हो, यावेळेस ऑन साईडला पण क्षेत्ररक्षक असेल. 22 धावा. 58 करायचे, 22 झाल्यात. अजून किती धावांची गरज आहे? 38 धावांची गरज आहे ना? 36 धावांची गरज आहे. अजूनही 36 धावांची गरज आहे. 22 धावा दाखल अंकित झाल्यात. दुसरं षटक याकडे मार्गस्थ आहे नितीन निमसे, नितीन सिनियर. सेट ड्राईव्ह बाला विजय स्पष्ट वेगाने येईल आणि थांबू शकणार नाहीत. हाताला चेंडू ब्रश करून बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. दिनेश बांगरच्या बॅट मधून चौकार. या 4 धाव्याने धावसंख्येला आकार. धावसंख्या दाखल कवर 26 धावा. चांगली बॅटिंग मी म्हणेल दिनेश बांगरच्या बॅट मधून येते. 32 धावांची गरज आहे सामना अजून जिंकण्यासाठी. प्रत्येक चेंडूवर तुम्ही टीम मिटिंग जर करायला लागले तर अजून एक सामना खेळायचा मित्रांनो. सगळेच ना घेऊ सांगा सर. ही लास्ट वॉर्निंग असेल. आता यानंतर जर तुम्ही एकत्र आले, प्रत्येक चेंडूवर जर तुम्ही घेतलं तर निश्चितप्रमाणे ही पुढची मॅच होणार नाही विजय. तुम्हाला पेनलाइज देखील केलं जाईल. ही लास्ट वॉर्निंग असेल. 32 धाव्यांची गरज आहे. 15 चेंडू 32 धावा. 15 चेंडू 32 धावांची गरज. मॅच खूप काटेकी टक्कर. मॅच हाय व्होल्टेज आहे. मॅच शेवटच्या चेंडूमध्ये जाणार यामध्ये तीळ मात्र शंका नाही, कारण सूर्य हा मावळणार आहे हे त्रिकाळातील सत्य आहे. यॉर्कर चेंडू यावेळेस खराब फॉर्मेशन पाहायला मिळालं. हो, थोडे फंबल झाले. 2 धावा मिळतील. प्रेशर, हाय प्रेशर, हाय प्रेशर. 14 चेंडू 30 धावा. ही मॅच पहिल्या षटकामध्ये जे 3 षटकार लगावले गेले, जे 2 षटकांना 2 चौकार लगावले गेले, त्या मी म्हणेल त्याच्या परिणामी ही मॅच बघा कुठे आली आहे. चांगली बॅटिंग, दर्जेदार बॅटिंग, क्लासिक बॅटिंग. दिनेश बांगर इज ऑन फायर. हो, लीडिंग एज लागली आणि फलंदाज दिनेश बांगर बाकी पवेलियन. क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी. पूरी तरीके से दिनेश बांगर को यहां पे कंफ्यूज किया. लीडिंग एज लगी और विकेट के पीछे यहां पर जयेश कापरे की ओर से एक बेहतरीन कैच और एक बल्लेबाज डगआउट की ओर. तीन बॅट्समन आतापर्यंत आपण पाहिलं तर
त्या 3 फलंदाज डगआउट मध्ये, किती 4 का? 4 फलंदाज आतापर्यंत, म्हणजे 4 विकेट्स आतापर्यंत गमावलेत. अनिल जात आहेत. अनिल अनिल 2 झेल आपण पाहिले, सलामने पकडले. 1 झेल विजय पस्टेने आणि 1 झेल पुन्हा एकदा कोणी जयेश कापरे. म्हणजे पुन्हा ते 3 प्लेयर पुढे आलेत क्षेत्ररक्षणामध्ये देखील. म्हणजे अगदी मी म्हणेल या 3 क्षेत्ररक्षण बॅट्समन, फिल्डर, बॅट्समन असेल, बॉलर असतील, यांच्या इर्दगिर्द संपूर्ण सायसर अल्याने संघ संघर्ष करतोय. धावसंख्या धावफलकावर 28 धावा, 30 धावांची गरज आहे. 13 चेंडू 30 धावा. अनिल, पाहूया अनिल कशा प्रकारे बॅटिंग फलंदाजी करतो, कारण या ठिकाणी आक्रमण तर करावं लागणारच, परंतु मी म्हणेल विकेट ठेवावी लागेल. सिच्युएशन अंडर कंट्रोल आहे. जर विकेट गेली तर मग मी म्हणेल ही मॅच कठीण होऊन बसेल. 13 चेंडू 30 धावा होऊ शकतात. केल्याने होत आहे ती केलीची पाहिजे, अगदी त्याप्रमाणे. नितीन, चला, खूप वेळ घेता तुम्ही. काय की यानंतर जयेश, किती वेळ घेता तुम्ही? जयेश, आता पेनल्टी तुम्हाला निश्चित देण्यात येईल. प्रत्येक चेंडूवर आपण घेऊ नका ना. हो हो, फटका चांगला आहे. सलाम, माय गुडनेस, क्लासिक फिल्डिंग, क्लासिक डिलिव्हरी. अनिल देखील परतलेत आणि 5वा फलंदाज या ठिकाणी बाद झालाय. टीम मिटिंग करू नका, टीम मिटिंग करू नका. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर या ठिकाणी फलंदाज 5 फलंदाज बाद झालेत. टीम मिटिंग करू नका, लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या मित्रांनो. किती वेळा बोलू मी सांगेल, माझं काही दोष आहे? चला, क्षेत्ररक्षण त्वरित शोधून घ्या. बॅट्समॅन चला फास्टर. बॅट्समॅन पाठवा झाला लवकर. मित्रांनो, 5 वाजून 30 मिनिटं होऊन गेली आहेत. याचं नाव आहे 30 धाबांची गरज आहे. सामना जिंकण्यासाठी 12 चेंडू 30 धाबा. यावेळेस बॉलिंग मार्ग आपण पाहतोय. महेश, एक जादुई गोलंदाज की ज्याने रमेश स्मृती चषकामध्ये काय बॉलिंग केली होती आणि सायसर अल्यानी संघाला विजय मिळवून दिला होता. आख्या महेंद्र महेंद्र बॅटिंगवर गेलेत. ही संपूर्ण मॅच जर जिंकवायची असेल तर शहाबाजला या ठिकाणी बॅटिंग करावी लागेल, कारण ही मॅच जिंकून देण्यासाठी फक्त आणि फक्त शहाबाज फार महत्वाचं आहे. 30 धावांची गरज आहे. 12 चेंडू 30 धावा. बारा चेंडू 30 धावांची गरज आहे. त्याचं नाव काय बोला बॉलरचं? महेश, रायडर अराउंड द विकेट. हो हो, यावेळेस ऑफ स्टंपवर पूर्णपणे बीट करतोय. बॅट्समन अक्रॉस द लाईन गेले होते. क्या बात आहे, लाजवाब बॉलिंग, क्लासिक. पूर्णपणे मी म्हणेल महेश अल्लानी संघाचा गोलंदाज पूर्णपणे बॅट्समनला आतापर्यंत बीट करतोय. तिसरं षटक. ओहो, यावेळेस फटका चांगला आहे. मध्ये क्षेत्ररक्षक वेगाने येथील नितीन ज्युनियर चांगली चेंडूपैकी पाहायला मिळाली. 1च धाव, 29 धावांची गरज. 10 चेंडू 29 धावा. 10 चेंडू 29 धावा. ओ, फटका फसलाय आणि मला वाटतं महेश हा झेल सोडणार नाही. आपली कमिटमेंट पूर्ण केली, कर्णधाराचा विश्वास सार्थक ठरवला आणि स्वतःला सांगितलं, सिद्ध केलं की येस, आय एम द बेस्ट प्लेयर, आय एम द बेस्ट बॉलर, येस, आय एम द न्यू प्लेयर, बट आय एम गिव्हिंग 100% इन माय बॉलिंग अँड येस, आय हॅव टेकन दिस कॅच. प्रूव्ह केलं स्वतःला आणि शहाबाज सारख्या बॅट्समनला तंबूच्या आशाला पाठवलंय.
शरीफ जात आहेत. मॅच खूप कठीण होऊन बसली. 29 धावांची गरज आहे. चेंडू यावेळेस आपण पाहू शकतो 3 चेंडू आता हाताळत नाही. 9 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 9 चेंडू 29 धावा. हो हो, क्या बात आहे महेश. जरी वय कमी असेल, जरी अनुभव जरी कमी असेल, परंतु बॉलिंगचा क्लास काय क्लास आहे. क्या बात. कौतुकच करेल मी या गोलंदाजीचं. पूर्णपणे मी म्हणेल हातामध्ये जादू. ढूंढो ढूंढो रे साजना, याप्रमाणे गोलंदाजी केली जाते. हो, विकेट केला जातोय आणि मला वाटतं नितीन ज्युनियर हा झेल पकडणार. येस, अजून एक झेल पकडलाय. पूर्णपणे मॅच कंट्रोल करतोय. आता मात्र मॅच या ठिकाणी इतकी कठीण होऊन बसली. फक्त षटकारावरच मी म्हणेल या ठिकाणी डील करावं लागेल. 29 धावांची गरज आहे. 29 धावांची गरज आहे आणि चेंडू शिल्लक आपण पाहू शकतो. किती राहिले चेंडू? 7 चेंडू 29 धावा. फक्त आणि फक्त एक धाव दिले महेशनी. मॅच विनिंग बॉलिंग, मॅच कंट्रोलिंग बॉलिंग, डॉमिनेटिंग बॉलिंग. ओ क्या बात है शरीफ भाई, इसी को कहते हैं शरीफ और फायर. आते ही अपना बल्ला गेंद को उड़ाया और गेंद जाके वहां पे फिनिश हुई. बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर से 6 रनों के लिए. अब सिर्फ रह चुके 23 रन. 23 रन रह चुके 6 बॉल में 23 रन. क्या ये मैच श्रद्धा वॉरियर्स टीम जीत सकती है? इसके लिए जयेश बालके क्या कहेंगे हम? विश्वास रखना बहुत जरूरी है. तो काहीच बोलू शकत नाही. बिलीव ऑन युअर सेल्फ. विश्वास ठेवावा लागेल, आत्मविश्वास ठेवावा लागेल. कारण या षटकाराने निश्चितप्रमाणे मी म्हणेल संजीवनी दिली असेल. एक षटकार फलंदाजाला देखील किती कॉन्फिडन्स देऊन जाऊ शकतो. फास्ट खेळायची, आपल्याला मॅच खेळवायची पुढची. इथे मला पाणी नाही. 6 चेंडू 23 धावांची गरज. बॅटिंग बरोबर कार्तिक. हो, विकेट केला जातोय. बाउंड्रीला क्लिअर केला. सलाम आणि सलाम झेल सोडतोय. सलाम झेल सोडतोय. हा झेल किती मागणा ठरू शकतो, कारण शरीफ बाईकडे खूप मोठी क्षमता आहे. त्यांनी पहिल्या चेंडू षटका मारून दाखवलाय. 22 धावांची गरज. 5 चेंडू 22 धावा. काय होऊ शकतं? जयेश चला फास्ट खेळायचे. पाच चेंडू 22 धावांची गरज. यावेळेस वाईल्ड असेल ऑप्शनच्या बाहेर. 5 चेंडू 21 धावांची गरज. 5 चेंडू 21 धावा. काय होऊ शकतं? हा नौका गोलंदाज हर्षल 2 चेंडू आता 2 धावा खर्च केल्यात. एक वाईड त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. बिग हिट केला जातोय. स्वीट साऊंड. चेंडू फिनिश केला यावेळेस बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. शरीफ बाई इज ऑन फायर. आता ही मॅच बनली. फिल्डिंग लावून घ्यायची मित्रांनो. किती धावांची गरज? 15 धावांची गरज आहे ना. 4 चेंडू 15 धावांची गरज आहे ना. 4 चेंडू 15 धावांची गरज आहे. 4 चेंडू 15 धावा. 15 रन्स रिक्वायर्ड फ्रॉम 4 बॉल्स. 4 चेंडू मध्ये 15 धावा. क्या बात है. 3 बिग हिट. मैच फिनिश. शरीफ भाई आज के इस इवनिंग के, इस शाम के मुसा भाई, मुसा शेख आपण चला बाहेर. 4 चेंडू मध्ये 15 धावा. 4 गेंदों में 15 रन. क्या हो सकता है? शरीफ भाई खुद को विश्वास रखना पड़ेगा. 2 षटकार लगावले. तिसरा षटकार जर लगावला तर 1,000 रुपयांचं कॅश प्राइज. लेग स्टंपच्या बाहेर पिचिंग झालंय. वाईड असेल. मॅच काय रंगली.
एकट्या शरीफ या खेळाडूने ही मॅच रंगवली. असं वाटलं होतं की अशक्य प्राय हा सामना अगदी मी मला शक्य करून दाखवलाय. 4 चेंडू 14 धावा. हो स्लग स्वीप केलाय आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण मिळालं. 2 धावा कमिट केले जातील का आणि 2 धावा मिळाल्यात. 3 चेंडू 12 धावांची गरज. 3 चेंडू 12 धावांची गरज. 3 चेंडू 12 धावा. ओहो मित्रांनो जोरदार टाळ्या वाजवा सामन्यासाठी. जोरदार टाळ्या वाजवा. 3 चेंडू 12 धावा. सामना कोणी जिंको विजय कोणाचा होणार. श्री छत्रपती शिवाजी महाराज चषक 2021चा विजय कोणाचा होणार. विजय हा होणार क्रिकेटचा. विजय कोणाचा होणार. विजय चेंडू आणि फळीचा. सामना कोणी जिंको. 3 चेंडू. ओ माय गुडनेस फ्लिक विथ द रिस्क. चेंडू बॅटची एज लागली. स्ट्राईक चेंज झाली. स्ट्राईक चेंज यावेळेस म्हणजे मी मला प्रेशर वाढलं कारण शरीफ भाईकडनंच ते अपेक्षा होत्या. कार्तिकला मात्र सिद्ध करावं लागेल. कार्तिकची मोठी बॅकलिप नाहीये. षटकार कमी पाहायला मिळतात. शरीफ भाईच्या बॅटमधून स्ट्राईक चांगली पाहायला मिळत होती. 2 चेंडू 11 धावा. 2 चेंडू 11 धावा. कंपल्सरी चेसिंग. क्या बात है. गुड बॉलिंग हर्षल. ओ विकेट केला जातोय मात्र विजय बसते हा झेल पकडणार. येस कार्तिक बांगरेचं फायर. मॅच पूर्णपणे या ठिकाणी मी म्हणेल कठीण झालीये. अशक्य झालीये कारण 1 चेंडू 11 धावा होणं. नवीन बॅट्समन त्याला बाहेर आर्थिकला उद्या चल काय नाही हरकत. बाहेर आहे मग बॅट्समन चला बाहेर यायचं पटकन. 1 चेंडू 11 धावांची गरज. चला शरीर संघाचे कॅप्टन टॉस साठी चला. 1 चेंडू 11 धावा. हो गुड बॉलिंग हर्षल. चला शेरे संघ आणि अल्लानी संघ जरा टॉस साठी यायचंय. कोणाचे असते. विनोद भाई साहेब आपण टॉस करून घ्यायचंय. विनोद भाई साहेब आपल्यास विनंती असेल की आपण टॉस करायचंय.